дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори панҷум. мерган як назар афканду авзои бузургхонро фаҳмид. аз афтикор маҳбубааш имрӯз лутфу эҳсонашро дариғ намедоштагӣ бар ин аз дил гузаронд ӯ. мерган ба айвонча баромада ба паҳлӯи бузургхон нишаст. онҳо хеле вақт хомӯш буданд. ғам нахӯр, панду андарз намехонам, гуфт мерган ба мусоҳибаш нигариста. мумкин ту ҳақ бошӣ, баъд ихтиёри ҳар кас дар дасти худаш. ба ҳар кас виҷдони худаш қозӣ. ва чун дид ки аз ин суханҳо мусоҳибаш маҳзуну малул шуд, мавзӯъро дигар кард. канӣ аз оби чашми булбул ба ман ҳам якторез, гуфт ӯ бо сараш ба шиша ишора карда. бузургхон шишаро гирифту даҳонашро кушод. пиёлаҳоро ҷанг андохтанд. хуш, барои чӣ менӯшем? пурсид мерган. барои чӣ? барои он ки шогирдат боболучак қуллаоллоҳу аҳадро ёд гирад. ин гап ба бузургхон сахт расид. нанӯшид. чаро наменӯшӣ? пурсид мерган баъд аз он ки пиёлаашро холӣ карда ба болои дастурхон монд. ин шиша ба ту аз шири модар ҳам ҳалол. барои чӣ? пурсид бузургхон рӯяшро турш карда ва аз дил гузаронд. аз афти кор ин мардак дар чунин рӯз ҳам айши маро талх хоҳад кард. барои он ки ба боболучак бар ин одам алҳамдро ёд додан кори чандон осон нест. одам хуни ҷигар мешавад. ба лаби бузургхон табассум дамид. ба пиёлаи мусоҳибаш боз арақ рехт. боз пиёлаҳоро ҷанг андохтанд. ин дафъа ҳарду нӯшиданд. барои чӣ ба хонаи дарун надаромадед? пурсид бузургхон баъди хеле вақт хомӯш нишастан. охир гули сари сабади тамоми райёнамон дар он ҷо. то ту бо боболучаку оби чашми булбул машғул будӣ, гули сари сабади тамоми райёнамон ба лаби дарё ба ҳавохӯрӣ рафт. дар хонаи дарун фақат ду мардаки зансифат монд, амакҷонат ва мулло турдиқули радди маърака. онҳо боз хеле хомӯш нишастанд. акаи мерган, аз шумо як чизро пурсам мумкин? мерган ки чашмонашро пӯшида ба хаёле банд буд, бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд. барои чӣ шумо мулло турдиқулро ин қадар бад мебинед? барои мулло буданаш? мерган боз вазъияташро дигар накарда бо аломати инкор сар ҷунбонд. пас барои чӣ вайро ин қадар бад мебинед? боз пурсид бузургхон. ин қиссаи дуру дароз, баъд кори гузашта. ҳар хел қиссаро бо ду даҳон нақл кардан мумкин. бо ду даҳон? бузургхон бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд. мухтасар, турдиқул худаш бар ин як акаи каллакалони тиҳи мағз дошт. ҷосуси қурбошии мулло қаҳор буд. дар як ҷанг ногаҳ аз пешам баромада монд ва ман бо як зарбаи шамшер каллаашро дукафон кардам. барои ҳамин ҳам укаашро ин қадар бад мебинед? не эшонҷон, не. барои ин не. саросемавор гапи ӯро бурид мерган. онҳо маро барои ин бад мебинанд. шумо чӣ? ман барои он ки мулло турдиқул 12 сол пеш нисфи шаб аз тирезаи меҳмонхонаи Зафар рост ба каллаам тир зад, аммо тираш ба нишон нарасид. фақат андаке пӯсти сарамро харошид. наход. ана ба ин ҷо нигоҳ кун, гуфт мерган мӯи сарашро ба ду тараф паҳн карда ва изи захмеро ки дар фарқи сараш буд нишон дода. барои ҳамин ҳам маро аз хизмати ҳарбӣ озод карданд. ана барои ҳамин ҳам агар асабӣ шавам, сарам фирфир чарх мезанад. пас барои чӣ ӯро ҳабс накарданд? баҳорон буд, борон буд, раъд гулдурос мезад. ҳеҷ кас садои тирро намешунавад. ё шунида бошанд ҳам гулдуроси раъд гумон мекунанд. ман то ба худ омадам, ба идораҳои дахлдор арз кардам. қайла аз мазза гузашт. борон ҳамаи изҳоро шуста партофт. барои чӣ гумон мекунед ки маҳз мулло турдиқул ба шумо тирхолӣ кард? шумо бо чашми худатон дидед? не, хоб будам. баъд беҳуш шудам.
پس برای چی این خیل گمان میکنید؟ در آن وقت در زرگر فقط یک دشمن داشتم. حالا چی؟ این مسئله دیگر ایشان جان، در این باره یگان وقت دیگر صحبت میکنیم. خیر، صحبت باقی. من رفتم. میرگن به مجلس پرتیوی تیاری میدید. اشتراک MTS را در کشتکاری بهاری کلخازها جمع بست و تحلیل کردن لازم بود. تلفن جرینگاز زد. آواز زنش را زود شناخته نتوانست. زنش به جای کارش خیلی کم تلفن میکرد. وای زنش را هنوز در ایام نظامی بودنش به این عادت کننده بود. آره، به جای کار تلفن کردن ممکن، اما فقط وقتی که کاری خیلی ضرور و تأخیر ناپذیر برآمده ماند. میرگن زنهایی را که برای هر گونه میده چویده به جای کاری شوهرشان تلفن میکنند بد میدید. بار با کار به نزد قاسم بابایویچ درآمد. در نیم ساعتی که وی در آنجا بود، زنی قاسم بابایویچ 2 بار تلفن کرد. باری اول به بعض اطلس آمده است گیرم یا نه. باری دویم بگاهی کی می آید؟ چی پزم؟ دلتان چی می کشد؟ مگر همین هم گپ شد؟ از قشلاق مهمان آمدگی، شما را دیدن می خواهند. اگر توانید زود به خانه بیاید. شنیده شد از گوشک تلفن آواز زنش. کی بوده است؟ چی گپ داشته است؟ مگر با تلفن گفتن ممکن نه؟ زنش گوشک تلفن را ماند. به دل میرگن علاو افتاد. باز به پدرش یگان گپ نشده باشد. وی وقتهای آخر کسلی بود. میرگن گوشک تلفن را به جایش ماند و دویده بیرون برآمد. ماشینش در پیش در می ایستاد. شفیار کج پهلو کشیده کتاب می خواند. میرگن به ماشین سوار شد. شفیار زود به موتور آتش داد و با علامت سوال به دیرکتورش چشم دوخت. به خانه. میرگن جسته از ماشین فرآمد و دویده به آشیانه دویم برآمد. در دهلیز چشمش به یک خورجین عراقی و یک چلک تخمینا 10 لیتری افتاد. در برابر دیدن آنها هیجانش پسنده شد. در یک پاچه خورجین کارتوشکا و در یک پاچه‌اش سیب. دری تالار و آشخانه گشادگی. از آشخانه بوی پیازداغ می آمد. از تالار آواز پدرش بلند شد. کلین، تشویش نکشید. من سیر. همین که میرگن جان آمد اجازت میگیرم و میرویم. کی شما را گرسنه نگفت؟ شنیده شد از آشخانه آواز شیرداری عدالت بیبی. تا آش نکنم به هیچ جای نمیروید. میرگن باز یک بار به خورجین و چلک نظر افکند. دلش از حسی عجیب لبریز شد. به چشمانش اشک دمید. واقعه یکی سال گذشته روی داده بود به خاطرش آمد. نو با اسد موتورسیکل خریده بودند. میرگن اریشمیتیک را نقض میدانست. با وجود این در حساب خطا کرد. وی فراموش کرد که باز برای بنزین، نامری موتورسیکل و شستن خرید هم پول لازم. وقتی که همه این را انجام دادند و بقیه بودجت را به حساب گرفتند، معلوم شد که تا معاش پولشان خیلی کم مانده است. هم میرگن و هم عدالت بیبی آدمانی را که موافق کرپهشان پای دراز کرده نمی توانند و یک هفته پیش از معاش از همسایه ها یا شناسهایشان 10 سوم و 5 سوم شکار کرده می گردند، از بلا هم بد می دیدند. میرگن بقیه بودجت را دید و کیفش پرید. عدالت بیبی افزای شوهرش را دیده با خوشحالی ساخته خطاب نمود. هیچ باکی نه. اگر یک هفته هر روز یک باری خوراک گوشتدار خوریم هیچ گپ نمی شود. در قشلاق در دوره جوانی ما ماههای ماه روی گوشت را نمی دیدند. خدا را شکر خلیب ارزان، قند ارزان، سحری خلیب و چای و قند، چاشت آش گوشتدار و بگاهی آش بی گوشت می رسد. حتی زیادتی هم می کند. با همین محاکمه بودجت به آخر رسید. بگاهی روز سیوم ناگه پدرش از در آمد. طعام شام بی گوشت بود. ناشتا خلیب و چای و قند. پدرش بعد ناشتا خیر و خوش کرد. از بازار خرید کرده به قشلاق برگشتن لازم بود. میرگن همراه پدرش بیرون برآمد. پدرش در وقت خیر و خوش دست میرگن را از دستش سر نداده با تبسم خجالتمندانه گفت: پسرم، از تو یک چیز را پرسم، خفه نمی شوی؟ میرگن گفت که نه، خفه نمی شود. انا تو هم دیرکتوری MTS، پسری چاری بای هم.
برای چی وی هم در اینجا هم در چارباغ منزل و عمارت کاری کلان دارد؟ برای چی وی یک خودش کار میکند و 10-15 خورنده داشته باشد هم دسترخوانش دائما پر از ناز و نعمت؟ برای چی شمایان دو کسه کار میکنیتان و میخوردگی بچه هایتان آشی افغان و خلیب و قندی سفید؟ میرگن به پدرش مهربانانه نگریسته گفت چی؟ شما میخواهید که من هم پسری چاریبای بر این زندگی کنم؟ پدرش به زمین چشم دوخت. آنها خیلی وقت خاموش بودند. نه پسرم، نه، گفت سلیم صیاد از زمین چشم کنده و بعد از اندک سکونت علاوه نمود. نه پسرم، نه، من هم تو فکر نکرده گفتم. بعد میرگن فهمانده داد که این احوالشان موقتی است. با 100 موتورسیکل خریدند، بنابراین به این احوال افتاده ماندند. بعد 3 روز هم خودش و هم زنش معاش میگیرند و باز آب به لب جوی برابر خواهد شد. این یک. نه برای آن پسری چاریبای بر این حولی و منزل نمی سازد که پول ندارد، بلکه برای آن نمی سازد که به این ضرورت و حاجتی نیست. تا حکومت سویتی زنده است او را با کار و منزل تأمین خواهد کرد. این دو. به هر حال خانه و حولی شخصی باشد بهتر، گفت پدرش در وقت خیر و خوش. 2-3 بیخ نهال می شینانی، بچه هایت در سایش کیف کرده می نشینند. اگر به جای دیگر کوچی می فروشی و پولش را به میانت بسته رفتن می گیری. میرگن نغز می دانست که پدرش را از این عقیده برگرداندن دشوار و حتی ناممکن است. بنابراین برای دل پدرش و کوتاه کردن گپ گفت خیر، میلش، سال آینده البته زمین گرفته خانه و حولی می سازم. بعد آن واقعه پدرش تیز از قشلاق برایان می آمدگی شد و هر بار حتما یک خورجین میوجات و سبزوات، یک چلک جرغات و یا یک خلطچه چکه می آورد. میرگن هر بار تکرار می کرد که همه این در زرگر فراوان و ارزان است و برای از 60 کیلومتر کشاله کرده آوردن نمی ارزد. اما پدرش در جواب دائما یک دلیل را پیش می آورد. تو پسرم خرید خور، ما باشیم دهقان. میرگن به تالار در آمده با پدرش بغلکش واخوردی کرد. آنها یک وقتها هم قد بودند. پدرش حالا یک سر و گردن پستر بود. میرگن این را بار اول مشاهده می نمود. دلش اندکی گنده شد. سخنان استادش جمال خان به خاطرش رسیدند. همه در وقت ولادت ضعیف و ناتوانند، بعد بزرگ و توانا می شوند و باز در ایام پیری ضعیف و ناتوان. من با سپارش دادر عروست آمدم، گفت پدرش بعد از احوال پرسی طرفین. رضوان پسر یافت، فردا گهواره بندان می کرده است. به من فرمود که اپاش را گرفته برم. گفت که اگر نبیاید هم از پاچام و هم از اپیم سخت خفه می شوم و دیگر بر رویشان نگاه نمی کنم. گیو به خانه در آمد و با ندای بابا جانم آمدند. خود را به آغوش بابایش انداخت و در 1 ثانیه ریش و برود و چشم و ابروانش را لیسیده پرتافت. بچه ها را هم میبرم، گفت سلیم صیاد به پسرش نگاه کرده و نبیره اش را به صندوق سینه اش زیر کرده. مان کمتر هوا خورده بیایند. هوای کوهستان دیگر و هوای اینجا دیگر. حاضر وقت تعطیل بچه ها به مکتب نمی روند. بابا جان کی می رویم؟ پرسید گیو از این سخنان بابایش به وجد آمده. خودی همین روز. حاضر. همه امون؟ ها، همه امون. نباشد من رفته آلیه و اسد را یافته بیارم؟ گیو بعد از نیم ساعت اسد را از لب دریا و آلیه را از خانه سمیانوف یافته آورد. آلیه چون گیو با ندای بابا جانم آمدند خود را به آغوش بابایش انداخت. اسد چون مرد حقیقی با تمکین واخوردی کرده احوال مادر کلانش و عمکچه هایش را که هر 3شان هم از او خردتر بودند یک یک پرسید. عدالت بیبی آش آورد. میرگن از تیرزه شفیارش را جیغ زد. همه به سر دسترخوان نشستند. اکنون به ما جواب، گفت پدرش بعد از آش 1 پیاله چای نوشیده. ماشین کلخوز برایانمان آمده بود. من با شفیار گپ زنان کردم. گفت که رسا ساعت 1 در نزد چهارراهی بازار حاضر شوید.
پترو برده میماند، گفت میرگن با سرش به طرف شفیارش اشاره کرده. چی لازم؟ ماشینی کلخوز تیار. هیچ گپ نه؟ گپی پدرشویش را برید عدالت بیبی. ماشین قاسم بابایویچ هر روز 4 بار به چارباغ رفته می آید. اگر ما 1 بار از ماشین پسرتان استفاده بریم، آسمان آمده به زمین نمی چسبد. هیچ از همین گپ هایت نماندیده؟ گفت با ملامت میرگن. برای چی انگام را ملامت میکنید؟ ناگاه به گپ همراه شد شفیار. گپشان درست. من خودم 2 سال به قاسم بابایویچ شفیار بودم. من به قشلاق نمی روم، گفت اسد. برای چی؟ حیران شد عدالت بیبی. برای آنکه حالا از موتورسیکل سیر نشده است. در قشلاق باشد راه اسفالت نیست، گفت میرگن به پسرش چشمک زده. وای هیچ از موتورسیکل سیر نمی شود. ابروانش را چین کرده غرونگاز زد گیو. اقلا 1 بار هم نمی تید که آدم سوار شود. همه تبسم کردند، خودی گیو هم. ماشین به خودت لازم شده میماند، گفت سلیم صیاد. ماشین کلخوز تیار. کلین و آلیه به کابینکه سوار می شوند و من و گیو به بالایش. چی گفتی گیو؟ من راضی، ممنونانه خطاب نمود گیو. از کابینکه بالایش نختر، آدم خوب تماشا می کند. بردار و زنی ماشینی بارکش بسیار. باز به گپ همراه شد پترا. من خودم در 1 دم برده میمانم. شما را 1 بار به کاشانه برده مانم، هیچ گپ نمی شود. پدر قاسم بابایویچ را قریب روز در میان به چارباغ برده می آوردم. خیر اگر این خیل باشد ما هم از دولت پسرمان 1 کیف کنیم ده. چی گفتید کلین؟ گپتان حق است و راست امک جان. کلینی بابا لوچک حتی در گرد اطراف دیگ و کاسهش ماشین سوار شده می گردد، گفت برای مزاح عدالت بیبی. پسری شما 10 سال باز دیرکتر MTS، 10 سال باز ماشین دار، اما من 1 بار هم به ماشینشان سوار نشدم. اکنون خودتان گویید، کنی انصاف. کجای من از کلینی بابا لوچک کم؟ میرگن حزل زنش را نفهمید. خوب گپ را میده کردی ده؟ گفت او با آهنگ کاهش. 1000 بار به تو گفتم که من قاسم بابایویچ نه و تو هم. خیر خستیم، گفت سلیم صیاد برای پیشگیری کردن جنجال پسرش و کلینش. آمین. ما کم کردیم خدا زیاد کند. آمین الله اکبر. آلیه و گیو پیش از همه از خانه دویده برآمدند. هر یکی آنها میخواست که هرچی پیشتر کرسی پیش را بند کند. بعد سلیم صیاد، اسد، پترا و میرگن هم به سوی در روان شدند. عدالت بیبی با بهانه کافتن کلید که آن در دستش بود اندکی حیل کرد. بعد به نزد شوهرش که در نزد در به وی نگاه کرده می ایستاد آمد و از آرنجش پوشیده پیچی را زد. آبا با شما شوخی هم کرده نمی شده است. میرگن با 1 دستش از گردنش آغوش کرده از لبانش بوسید. در قشلاق بسیار حیل نکن. مایلش 1 هفته گرد. شنیدی؟ فقط 1 هفته. از 1 هفته زیاد نه. عدالت بیبی در را قلف کرده کلید را به دست شوهرش داد. این کلید شما. اسد کلید دارد. خودتان را احتیاط کنید. به موتورسیکل سوار نشوید. شما بچه نه. آدمی کپ کلان. دیرکتر MTS. من اتپوسکم را در قشلاق می گذرانم. بچه ها در اینجا در این خانه تنگزیق می شوند. من هم. اگر زن و بچه هایتان را یاد کنید، ماشین در تگی پایتان، کاشانه 1 قدم راه، با همین بهانه خویش و تبارتان را هم دیده می بیایید. من به توی بچه ها زیق می شوم. غرونگاز زد میرگن از زین پایه فرامده ایستاده. گفتم کو اگر زیق شوید ماشین در تگی پایتان، کاشانه 1 قدم. مجلس خیلی دیر تمام شد. میرگن ساعت 8:30 به خانه اش برگشت. به در 1 ورق کاغذ چسباندگی بود. میرگن کاغذ را کنده گرفت. دادا من همراه بچه ها شبخواره به ماهیگیری رفتم. فردا ساعتهای 12 برمیگردم. در تگی دیگ ماهی بریان، در کارسان جرغات، نان در دسترخوان، دسترخوان در جوان. پسرتان اسد. میرگن به خانه در آمده چراغها را درگیراند. ماهی بریان خورد. ماهی را اسد از دریا داشته بود. شیرماهی خورد اما با مزه. استخوانش نرم. از لب کارسان خیلی جرغات آشامید. جرغات اندکی ترش شده است.
باقی مانده‌اش را به بالای چکه خلطچه صوفی که در ایوانچه آویزان بود انداخت. بعد همه خانه ها را یک یک چرخ زده برآمد. یک خودش زیغ شد. رادیو را ماند. حکایتی را می شنوانیدند. کمتر گوش کرد. معقول نشد. رادیو را کشت. با ایوانچه برآمده روی حولی را از نظر گذراند. کسی نمی نمود. باز به خانه برگشت. کمتر در بالای کرسی نشست. بعد به خاطر آورد که کیها باز شبانه در شهرشان سیر و گشت نکرده است. میرگن از خانه برآمده به سوی کوچه مرکزی روان شد. از نزد رستوران گذشت. از تیرزه های کشاده رستوران غلاغله و قهقهه مستانه به گوش می رسید. از مقابل بزرگخان می آمد. وی باز ایستاده با میرگن واخوردی کرد. امروز دماغش چاق بود. مقاله‌اش را چاپ کردند. بزرگخان هیچ گمان نمی کرد که مقاله‌اش را اینقدر تیز چاپ خواهند کرد. دیروز سپرده بود. انا امروز چاپ کردند. آره، با امضای مستعار، با امضای ب جمال. عادتاً در زیر مقاله هایش نام و فامیلش را پره می نوشت. خیر، این هیچ گپ نه. با کس لازم باشد می فهمد که ب جمال اوست. مقاله‌اش را 2 بار خوانده برآمد. به خودش معقول شد. برای چی مقاله‌اش را اینقدر زود چاپ کردند؟ به کارمندان گازیته معقول شد یا میرگن تلفن کرد؟ نه، میرگن به این دخلی ندارد. بزرگخان از شادی قریب فراموش کرده بود که امروز ملاقات دارد. این را تنها بعد از چاشت به خاطر آورد و فوراً به تیاری شروع نمود. شیم و کرته‌اش را 2 بار درزمال کرد. به باطنکه‌اش روغن مالید. ریشش را تازه تراشیده عطر زد. به همه این قریب 3 ساعت وقت صرف شد. بعد کمتر کتاب خواند. ناگه جواب محبوبش به خاطر آمد. پس فردا بعد نشستن مه به خانه بیاید. چرا محض بعد نشستن مه؟ وی به خانه اش رفته چی میگوید؟ ناگاه فهمید که همه این کارش احمقی است. هم مکتوب نوشتنهایش و هم تعقیب ملاقات طلب کردنهایش. هر کار باید مقصد، هدفی داشته باشد. مقصد او، هدف او از این کار چیست؟ مگر او واقعه را از شوهرش برآورده به زنی گرفته نیست؟ بعد از امام قلی خانوف؟ نه، هرگز. خطاب نمود خود به خود بزرگخان. باز سخنان میرگن به خاطر رسیدند. در هر دور و زمان نه تنها خانه آدمی، حتی خانه گنجشکی را ویران کردن گناه عظیم شمرده می شد. در زمان ما هم. پس چی باید کرد؟ رود یا نرود؟ اگر نرود محبوبهش چی گمان می کند؟ اگر رود به محبوبهش چی می گوید؟ در ملاقات هایی که در ایام نامزدیشان اتفاق می افتاد، از هر طرف صحبت، هزل و بازی و آغوش و بوسابوسی می کردند. مگر حالا با این اکتفا کردن ممکن است؟ بله. نه. از این فکر و اندیشه ها سرش به درد آمد. در این وقت به خاطر آورد که از شادی چاپ شدن مقاله و تدارکات ملاقات چیزی به دهان نگرفته است. در خانهش نان ریزه هم نیست. به ساعتش نظر افکند. از 9 گذشته است. خوش همه آشخانه و مگزین های خوراکواری شهرچهشان تا ساعت 8 کار می کند. یگانه جایی که در این بی وقتی آدمی مجرد خوراک خورده می تواند این رستوران است. بله، رستوران. ماه قریبی های ساعت 1 غروب می کند. در یگان گوشه رستوران نشسته درباره ملاقاتی در پیش ایستاده فکر کردن هم ممکن است. مقالات را خواندم، گفت میرگن بعد از واخوردی و احوال پرسی. بعد نه. بعد نه. فقط باز یک مسئله را فراموش کرده ای. از افتکار این مردک هیچگاه و از هیچ چیز راضی نخواهد شد. از دل گذراند بزرگخان و با تبسمی تمسخرآمیز پرسید. کدام مسئله را؟ من به تو گفته بودم که خلق ما از تکنیک اندکی می ترسد. اندکی می ترسد. انا بنابراین به وی اثبات کرده دادن لازم که تراکتور و اتومبیل مکانیزم چندان مرکب نیستند. یاد گرفتن تراکتور رانی از گاوجوشی هم آسان تر است.
برای این فقط خواهش و کوشش لازم است. فهمیدی؟ بزرگخان پیشانش را چین کرده فکر میکرد. بله، میرگن این را گفته بود. میبخشید، فراموش شده است. خیر، باکی نیست. باز یک مقاله نوشته این عقیده شما را ترغیب میکنم. جانی اکا، این عقیده من نیه، گفت با آهنگ ملامت آمیز میرگن. این حقیقت حیات است. تو ژورنالیست، باید مشاهده کار باشی. نمیدانم مشاهده کرده یا نه، خلق ما حتی به ساعت عادی که مکانیزم خیلی ساده یکک است، چون به معجزه نگاه میکند. فهمیدی؟ ها، چون به معجزه. بزرگخان با علامت تصدیق سر جنباند. بله، این گپ درست. وی هم این را بارها مشاهده کرده است. بنابراین به وی فهمانده دادن لازم که هر گونه مکانیزم چه خیلی مرکب باشد هم محصول دست انسان است و هر انسانی سالم عقل به آسانی اداره کردن آن را یاد گرفته میتواند. اگر به همین جا در آمده صحبتمان را دوام دهیم چی؟ با سرش به سوی رستوران اشاره کرده گفت بزرگخان، من امروز چیزی به دهان نگرفتم. صحبت باقی، تو رفتن گیر. من در امتیاز کاری ضروری دارم. آنها خیر و خوش کردند. همین که به آستانه رستوران قدم ماند، چشمش به کلی توره و ممدقل برلاس افتاد که با دو تراکتورچی در سر استال می نشستند. در بالای استال شیشه بسیاره. بیایند ایشان، بیایند، خطاب نمود توره از جایش برخاسته. آنها شناس بودند، نغز شناس بودند، وگرنه برای ایشان گفتنش دهانش را در رانده می پرتافت. بله، وی از عائله ایشان است، اما مگر این عیبی اوست؟ مگر این را در هر قدم تاکید کردن شرط است؟ بزرگخان آدمانی را که به وی ایشان گفته خطاب میکردند از بلا هم بدتر میدید. مگر در کدام عائله تولد شدن در اختیاری او بود؟ شناسایی وی با توره چنین صورت گرفته بود. باره در خودی همین رستوران سخت مست شد. چنان مست شد که نه زمین را میشناخت و نه آسمان را. ساعت 12 شب بود. خادمه و آشپزها با اصرار تکرار میکردند که از رستوران برآمده رود، اما او مجال جنبیدن نداشت. 2 بار از جایش خیست، اما 2 بار هم باز به بالای استال افتاد. در این وقت از کجای توره پیدا شد؟ بزرگخان او را قریب نمی شناخت. همین قدر میدانست که توره بریگادیر دسته تعمیرچیان امتیاز و مرد عیاش و گندگپ است. توره از زیر بغلش گرفته کشاله کنان به بیرون برآورد و به کابین ماشین یاری تعجیلی شناند و خودش به سر رول نشست. بزرگخان تا حبس شویش در بینای ردکسیا خانه خوبی داشت. وقتی که در حبس بود، محرر فرمان می‌دهد که لق و لق او را به قزناقچه روی حولی برآورده خانه‌اش را برای خادم نوی که به جایش گرفته بودند خالی کرده دهند. وقتی که از حبس برگشت و این احوال را دید، به کسی حرفی نگفت. چی هم میگفت؟ خانه دولت و خادم نو آدمی عیالمند. فرش قزناقچه را روفت، دیوارش را سفید کرد و از آن برای خود سرپناه ساخت. آره، سرپناهش نه تیریزه داشت، نه روزنه و نه دهلیزه. اینها با وی لازم هم نبودند، چون که در آن وقتها به خانه‌اش تنها برای خوابیدن می آمد. خوش همشهری، اکنون خواب کن، گفت توره بزرگخان را از ماشین فرآورده و کشاله کنان به خانه‌اش در آورده. فردا ساعتهای 11 به نزدت می آیم. به هیچ جای نرو، در همین جا باش. من شما را در کاشانه خود قبول کرده نمی توانم. خود را به بالای جاگه پرتافته مستانه غرونگاز زد بزرگخان. فردا به خانه خالم مرحمت فرمایید، در همان جا گپ زنان میکنیم. بزرگخان رستوران را برای مزاح خانه خالم می نامید. نه، فردا به خانه خالت نمی روی، گفت با قطعیت توره. در همین جا به من نگاه کرده می استی. فهمیدی؟ در همین جا به من نگاه کرده می استی. من گپی ضروری دارم. توره فردای آن روز باز با همان ماشین آمد. همراهش باز یک مرد مغول مانندی هم بود. بزرگخان صدای ماشین را شنیده به پیشواز برآمد. شناس شو، گفت توره با سرش به همراهش اشاره کرده. این ممدقل در بین برلاس ها یک مرد حقیقی است و این هم جوره من ممدقل.
در بین تاجیک ها هم یک مرد حقیقی است و آن هم جوره من تورقل، گفت محمدقلی برلاس با تبسم دستش را به بزرگخان دراز کرده. گپ را بسیار نکن و به بالای ماشین برا، گفت توره قصداً ابروانش را چین کرده. محمدقل به بالای ماشین برآمده تبر، تیشه، اره و یک چند تخته و فنیر را به زمین پرتافت و بعد تیریزه را به توره دراز کرد. ماگیر هوشیار باش، باز شیشه اش را نشکنی. آنها در ظرف یک چند دقیقه دیواری قزناقچه را بریده تیریزه را شناندند. بعد به فرشش تخته زدند و از تخته و فنیر در پیشش دهلیزچه ساختند. بزرگخان که در خانهش اصلا یگان چیزی خوردنی نگاه نمی داشت، خواست که به مگزین رفته و یگان چیز آورده این دو مرد خدا را که از غیب به کمکش آمده بودند ضیافت کند. توره این قصدش را پی برد و از راهش باز داشت. همشهری، این کارت را مان، هیچ چیز لازم نیه، ما حاضر می رویم. بعد از بالای ماشین یک ستیل را گرفته علاوه نمود. انا در این ستیل رنگ، انا این چیز را لیف می گویند. آنها را گیرید و فرش خانه‌تان و دیوارهای دهلیزتان را رنگ کنید. رنگ را انا این خیل می مالند. توره لیف را برنگ زده چخیل مالیدنش را نشان داد. رحمت اکی تورقل، یگان علاج می کنم، گفت با تبسم ممنونانه بزرگخان و در این وقت به خاطر آورد که حالا ما در دوره سوسیالیسم زندگی می کنیم و به هر گونه کار مزد دادن لازم. وی در آن روز پولدار بود و قریبی آخرین چیزی قیمتش پلتایش را فروخته بود. بزرگخان لیف را به یک سو گذاشته دویده به خانهش در آمد و 2 سیسومی سرخ را گرفته برآمد. توره و محمدقل به ماشین سوار شده بودند. بزرگخان دویده به پامانک ماشین برآمد و دستش را به سوی توره دراز کرد. این چی؟ پرسید توره ابروانش را چین کرده. حقی کارتان. مانه، من تو را آدم گویم، تو هم آدم نبوده ای، گفت توره به زیر پایش توف کرده و بعد باز هم بیشتر آتش گرفته خطاب نمود. فرا از پامانک، فرا، احمق. توره با جهل به موتور گاز داد و ماشین را یک باره به سرعت سوم گذرانده سراند. بزرگخان تا از نظر غایب شدن ماشین از قفایش نگاه کرده ایستاد. وی جوانی خیلی مغرور و عزت طلب بود، اما عجابتش در آنجا بود که از این دغل معاملگی توره ذره هم خفه نشد. بزرگخان در خود همان روز فرش خانه و دیوارهای دهلیزش را رنگ کرد. خانهش خیلی تازه و دلکش شد. و بعد چند روز این واقعه باز با توره واخورد و برای بیادبیش عذر پرسید. توره تبسم کنان گفت: هیچ گپ نیست ایشان جان، من کیها از گناهتان گذشتم. شما حالا جوان بسیار چیزها را نمی فهمید. و بعد از توقف طولانی علاوه نمود: یگان پریموس خریده مانید. انا من بر این یگان که سرگردان شده به خانه تان درآید و مگزین دویده نمی گردید. یک چای کرده می دهید و جانتان خلاص، کرسینش از ما رسد. بزرگخان بار لطف و کرم و قهر و غضب توره را به میرگن نقل نمود. هیچ جای تعجب ندارد، جواب داد آرامانه میرگن. کل هم دیار خودمان و خط و سواد را من بر این از پدرت آموختگی. همه این را به حرمت پدرت کرده است. نباشد به سرش طلا ریزی هم حتی به گلوی مرده آب نمی چکاند. وای همین خیل آدم، همین خیل، حتی به گلوی مرده هم آب نمی چکاند. به همین طریق به بزرگخان سبب لطف و کرم و قهر و غضب توره معلوم شد و او نسبت به این مرد که اکثری کارگران امتیاز وی را آدمی بدمست و گندگب می گفتند عزت و احترام مخصوصی پیدا کرد. توره و همراهانش به احترام او از جایشان خیستند. بزرگخان با آنها یک یک واخوردی و احوال پرسی کرد. با اشاره توره همه به سر استال نشستند. محمدقل استکانی را گرفته از عرق پر کرده به نزد بزرگخان ماند. بزرگخان، این به شما اشتراب نوی. تورقل به استکان پیوه ریخته گفت: تو چرا اینقدر خوش آمد میکنی؟ بزرگخان نانی تو را نیمته کردنی و تو باشی بزرگخان اشتراب نوی میگویی؟ توره جان، نانی مرا نه تنها بندهش حتی خودی خدا هم نیمته کرده نمیتواند، جواب داد محمدقل وضعیتش را دیگر نکرده. خودی خدا هم. تو گزیته امروزه را خواندی؟ پرسید با تمسخر توره. ایشان جان همه زنها را تراکتورچی کردنی‌اند.
به من چی؟ کنند کردن گیرند؟ بله به تو چی؟ ما دیانت باشد و یک کنجی رباط. هوی تورقل هوی، به دهانت نگاه کرده گپ زن، گفت ممدقل چون خروسی جنگره گردن قاق درازش را به پیش یازانده. میلش خودم تمام ایل و اولادم را چقدری که خواهی دشنام دادن گیر، اما به دلدلی من زبان نرسان. وای از 100 تا تو بر اینها بهتر. و به سوی تیریزه نگاه کرده پرسید هم تو نه دلدل جان؟ به لبانی همه تبسم دمید. همه به تیریزه نظر افکندند. در حقیقت هم اسب از تیریزه سرش را در آورده و با چشمان زیرکش به ممدقل نگریسته با علامت تصدیق سر می جنباند. انا دیدی با شادی خطاب نبود ممدقل. جانور باشد هم از تو بر اینها با عقلتر، فقط بیچاره زبان ندارد. اگر زبان می داشت نچلنیک کلان می شد. بله خودی خودت برین، با تمسخر جواب داد توره. بیهوده نگفتند که اگر مال به صاحبش نرود حرام می مورد. به گپی این خفه نشو، گفت ممدقل به اسبش نگاه کرده. تو خودت کی بودنی او را می دانی کو؟ هم تو نه؟ اسبش باز با علامت تصدیق سر جنباند. باز به لبانی همه تبسم دمید. اینها دامولا جان از کیه باز؟ گفت ترکتورچی با سرش به توره و ممدقل اشاره کرده. شما به گپهای اینها اهمیت ندهید، بهترش این را گیرید. خلاصه نمود او با سرش استکان را نشان داده. نباشد فرشته هایش پریده می روند. ممدقل هم گپی آن ترکتورچی را تقویت داد. همه قدح هایشان را برداشتند. به نظر بزرگ خان چنین نمود که وی به درونش نه یک استکان عرق بلکه یک استکان آهن گداخته ریخت. به چشمانش اشک جوشید و نفس در گلویش پیچیده ماند. از گزک بزرگ خان، از گزک، گفت ممدقل طبق سیخ کباب را به سوی بزرگ خان تیله داده و سرش را با تأسف جنبانده علاوه نمود. بچه دیه بچه. خیر خپه نشوید، تا به سینی منو تورقل رسیدنتان یاد میگیرید، بعد آب بر این زدن میگیرید. در این وقت جوانی تخمیناً 16-17 ساله نحیف و ریزه پیکری به نزدشان آمد. بزرگ خان می دانست که این جوان یکی از دستپروران صغیرخانه زرگر است و 2 سال باز در امتیاز حسابچی شده کار می کند. نخواد که این بچه چه هم رستوران گردی کند. بیا ابو شین. با سرش به ستولی پهلویش اشاره کرده دعوت نمود ممدقل. اکای میرگن فرمودند که فوراً شما را یافته بیارم. گفت جوان راست به نزد توره آمده. چی فردا روز نمی شود؟ اکای میرگن گفتند که خودی حاضر شما را یافته برم. به زمین نگاه کرده غرنگا زد ابو. تو از کجا فهمیدی که من در اینجا؟ پرسید توره ابروانش را چین کرده. نمیمونند که آدم یک بارکک دمی بیغم زند. اکنون معرکه تفسیده بود. من در خانه اتان بودم. ینگه هم گفتند که شما را یا از اینجا یافتن ممکن یا از خانه اکای ممدقل. همه شما دانا، هم تو و هم ینگت. خوش میرگن چه گپ داشته است؟ در بریگاد ششم دیناموی یک تراکتور ویران شده است. خودی میرگن در کجا؟ در امتیاز. تورقل با دل ناخواهم از جایش خسته غرنگا زد. این پدر قصور نه خودش یک نفس دم میگیرد نه دیگر ها را میماند که یک نفس دمی بیغم زنند. توره به آشخانه رستوران در آمد و بعد از چند دقیقه از آنجا برآمده به ممدقل گفت من با دختری خالت گفتگوی کردم. شمایان به حضور نشستن گیرید. بزرگ خان فهمید که با خادمه رستوران حسابی کرده است. من هم می روم، گفت ممدقل. دلدلی من زیق شد و به ترکتورچیان رو آورده علاوه نمود. شما به حضور همراه بزرگ خان نشستن گیرید با اپیتسانکا حسابی کردگی. توره و ممدقل برآمده رفتند. افسوس، گفت یکی از ترکتورچیان. کمتر از کیه اشان را گوش کنیم گفتیم این هم نشد و قدح ها را از عرق پر کرده تکلیف نمود. خیر دامالله رفتیم. آنها نوشیدند. کمتر از این طرف و آن طرف صحبت کردند، با همدیگر شناس شدند. بعد ترکتورچی ها هم خستند. بزرگ خان هم همراه آنها بیرون برآمد. ماه حالا خیلی بلند بود. به ساعتش نظر افکند. اکنون به 11 نزدیک می شد. حالا باز 1 ساعت در رستوران نشستن ممکن بود. باز به رستوران در آمد. به خادمه 200 تا عرق و 2 شیشه پیوه فرمود. نصف عرق را با 1 استکان پیوه نوشید و
باز به فکر فرو رفت. رود یا نرود؟ اگر رود چی میگوید؟ همه آن گپ‌هایی که در ظرف 2 سال آخر در مکتوبایش می نوشت اکنون به نظرش فچ و احمقانه می نمودند. اگر نرود محبوبش چی میگوید؟ غم مخور همشهری، این دنیا گذران است. بزرگخان چشمش را بالا کرد. در مقابلش 2 مرد اوباش نمای می نشستند. در نزدشان 1 صراحی عرق. و آنها را در کجای دیده بود؟ اما در کجا؟ این را هیچ به خاطر آوردن نمی توانست. گیر همشهری، گیر. این دنیا کرای غمخوری نمی کند، گفت یکی از آن مردها. کرای عرق خوری می کند، حاضر جوابی کرد دیگرش. بزرگخان برای این مصلحت گرانبها تشکر گفت. رحمت، من برای این مصلحت از شما 1 عمر منتدار خواهم بود. یگان پدر به پسرش این خیل مصلحت نداده است. بچه خوشاداب بوده ای همشهری، گفت باز مرد اوله قدحش را با قدح بزرگخان جنگ انداخته. بله، بچه خوشاداب تقویت داد گپی او را همراهش. حاضر بچه های خوشاداب تخم عنقا برین. گیر همشهری، گیر آدم خفه نکن. آدم با آدم غنیمت. بزرگخان همراه آن مردها نوشید. باز به فکر فرو رفت. رود یا نرود؟ مردهای اوباش نما عرقشان را خوردند و خیستند. همشهری، غم نخور، به جای غم عرق خور. مصلحت دادند آنها در وقت رفتن. اما بزرگخان این مصلحت مفید آنها را نشنید. با فکر خود بند بود. رود یا نرود؟ اگر رود چی کار میکند؟ چی میگوید؟ ناگه خود به خود غرنگا زد. بازنکی کپ کلان چی کار میکند؟ وی تفسیر عشق و اول و انجام آن را نغز میدانست. این زنا، این گناه. مگر فاتحه را که مهر خداست ویران کردن گناه نیست؟ مگر امام قلی خان فی پارسا که هر روز 5 بار نماز میگذارد و 5 بار عرق میزند این را نمیدانست؟ خوب میدانست. پس برای چی او انتقامش را نستاند؟ بزرگخان خود را آدمی پیش قدم و روشن فکر می شمرد و بدینی که ساکن نیم جزیره عربستان محمد ابن عبدالله هاشمی انشا کرده است چندان باوری نداشت، چون که قرآن و ضدیت بیشماری آن را خیلی خوب می دانست. با وجود این از قید و بست خرافات تماما آزاد نبود. وی باوری داشت که این دنیا را که در نظر اول پر از تضاد و مخالفت است، اما اگر نغزکک نگاه کنید سراسر از موازنت و نظام عبارت است. قوه فوق الطبیعه اداره می کند که آن را تا حال نه یگان پیغمبری کشف کرده است و نه یگان فیلسوفه. در عکس حال این همه موازنت و نظام از کجاست؟ محصول دست کیست؟ گاه این قوه در نظر بزرگخان چون موی سفید زیرک و مغنبر جلوگر می شد. انا او در مسند نیلابی خود نشسته به کردار آدمان چون به کردار کودکان کمقل نظاره می کند. خوش بچه هایم، خوب بازی کنید، خوب شوخی کنید، خوب بیمزگی کنید. بعد وقتی که به دستم افتیدید از من گله نکنید. نغزکک ادبتان را داده میمانم. بزرگخان میدانست که این عقیده باطل و حتی خنده آور است، اما آن را هیچ از دلش دور کرده نمیتوانست. در این وقت کسی به کتفش آهسته دست رساند. بزرگخان چشمانش را بالا کرد. در نزدش خادمه رستوران می ایستاد. خادمه زنی بالا بلند، شانه پهن، سرگوشت و سرون کلانی بود. چشمان کلان کلانی نیلابی کم نور داشت. مضمون در جوانی خیلی دلکش بود، اما حالا خیلی که مردم محلی میگویند شرطش رفته فرتش مانده است. اگر سراسیمه نباشد من باز کمتر میشینم، گفت بزرگخان از روی خادمه چشم کنده. مرحمت پسرم، چقدری که خواهیشش تنگیر، گفت خادمه و رفته به سر استالی که در قریبی در تگی تیرزه می ایستاد نشست. شما романи гузашти айёми нависандаи халқии тоҷикистон ҷумъа одинаро дар қироати ҳунарпешаи халқии тоҷикистон нуруллоҳи абдулло
از سلسله خوانش بدیعی شنیدید. انجام گفتار پنجم.